பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சதாசிவம் ஆரிய திராவிட ஆராய்ச்சி. ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால், மகாவிஷ்ணுவை தமிழ்நாட்டிலே விஷ்ணு சப்தமாக சொல்லாமல் பெருமாள் என்று சொல்வதாகவே வைஷ்ணவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் என்ன வேடிக்கை என்றால், நம்முடைய ரிசர்ச்சுக்கார மேதாவிகள் சிவனை திராவிட சுவாமி என்றும் விஷ்ணுவை ஆரிய சுவாமி என்றும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் நடைமுறையை பார்த்தால் திராவிட சுவாமியை ஈஸ்வரன் என்ற சம்ஸ்கிருத பெயரிலும் ஆரிய சுவாமியை பெருமாள் என்ற தமிழ் பெயரிலும் சொல்வதாக இருக்கிறது. ரொம்பவும் பாமரமான ஜனங்கள் கூட ஈஸ்வரன் கோவிலு பெருமா கோவிலு என்றுதான் சொல்ல கேட்கிறோம். இதைவிட கூட ரிசர்ச்சின் மேதாவித்தனத்தை காட்டுவதாக இன்னொன்று இருக்கிறது. ஆரியர்கள் சிவப்பு நிறக்காரர்கள், சிவப்பு பிரியர்கள், செக்கச் செவேல் என்ற அக்னியை உபாசிக்கிறவர்கள். திராவிடர்கள் கருப்பு கலர்காரர்கள், கருப்பு பிரியர்கள், கருநீலமாக திராவிட தேசத்தை சுற்றி சூழ்ந்திருந்த ஜலத்தில் பிரியம் வைத்திருப்பவர்கள் என்றெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறார்கள். இந்த நியாயப்படி பார்த்தால் திராவிட சுவாமி தான் கருப்பாக இருக்கணும், ஆரிய சுவாமி சிவப்பாக இருக்கணும். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் எப்படி இருக்கிறது? சிவன் தான் செக்கச்செவேல் என்று இருக்கிறார். பவளம் போல் மேனி, சிவன் எனும் நாமம் தனக்கே உடைய செம்மேனியம்மான் என்று எல்லாமே தேவாரத்தில் பார்க்கிறோம். செந்தழல் உருவர் போலும் என்று அந்த திராவிட சுவாமியையே ஜோதி ஸ்வரூபமாக சொல்லி இருக்கிறது. ஆரிய சுவாமியானால் ஜலாசலத்திலேயே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார், நீருண்ட மேகம் போல இருக்கிறார். ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து என்று ஆண்டாள் சொல்கிறபடி இருக்கிறார். கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணி இருக்கிறாரே, அந்த கிருஷ்ணன் என்ற பெயருக்கே கருப்பன் என்றுதான் அர்த்தம். இந்த கருப்பர் தான் பூர்வாவதாரத்தில் ராமராக இருந்தபோது கருப்பண்ணா சாமி, கருப்பாகவும் அண்ணாவாகவும் இருந்த சுவாமி. அவர் மூத்த பிள்ளை, அப்புறம் 3 பிள்ளைகள். அந்த தம்பிகளுக்கு இவர் அண்ணா சுவாமி. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவரே தம்பி சுவாமி. பூர்வாவதாரத்தில் அவரோடு இணை பிரியாமல் இருந்த தம்பி லக்ஷ்மணரே இப்போது அண்ணா பலராமராக வந்தார். லக்ஷ்மணர் பலராமர் 2 பேரும் சேஷாவதாரம். 2 பேரும் நல்ல வெளுப்பு. கருப்பு ராமகிருஷ்ணர்கள், வெளுப்பு லக்ஷ்மண பலராமர்கள். ரிசர்ச் என்று தடால் புடால் பண்ணி அதுவரை ஒரு குடும்பமாக ஒட்டி கொண்டிருந்த ஜனசமூகத்தில் பேத சிந்தனையை நன்றாக வேரோட விட்டிருக்கிறார்கள். சிவநாமா பற்றியும் இதே மாதிரி மேதாவித்தன ரிசர்ச்சும் அதையே அத்தாரிட்டியாக ரொம்ப பேர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற ஹீன நிலைமையையும் பார்க்கிறோம். தமிழ் சிவப்பில் இருந்துதான் சிவநாமா வந்தது என்பதுதான் அந்த ரிசர்ச். ஆனால் ரொம்ப பழைய தமிழ் நூல்களில் இருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரை சிவ என்கிறது அந்த பேருடைய சுவாமி ஒருத்தரை மட்டுமே குறிக்கிற ப்ராப்பர் நவுனாக ஒரு தனி ஆசாமியின் பெயராகத்தான் தமிழில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர காமன் நவுன் என்கிற பொது பெயராக வரவே இல்லை. ஆனால் லோகத்திலேயே ஆதி முதல் புஸ்தகம்
என்று இந்த ரிசர்ச்சுக்காரர்களே சொல்கிற ரிக்வேதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து சம்ஸ்கிருத பாஷையிலே சிவம் என்றால் மங்களம், சௌக்கியம், நல்லது என்ற அர்த்தத்தில் காமன் நவுனாக நிறைய வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. குணம், தன்மை என்று எதுவுமே சொல்ல முடியாத சாந்தமான அத்வைத சத்தியத்தையே சிவம் என்று சொல்கிற அளவுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு உள்ள உத்கர்ஷத்தை, ஏற்றத்தை மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தில் பார்க்கிறோம். சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற அகராதியான அமரகோஷத்தில் சிவ என்கிற வார்த்தைக்கு சினானிம்களாக, அதாவது அதே அர்த்தமுள்ள இதர வார்த்தைகளாக பத்ரம், கல்யாணம், மங்களம், சுபம் என்கிறவைகளை கொடுத்திருக்கிறது. ஸ்வஸ்ரேயசம், சிவம், பத்ரம், கல்யாணம், மங்களம், சுபம் இந்த எல்லா வார்த்தைக்குமே அர்த்தம் மங்களமானது என்பதுதான். நல்லதாக, சந்தோஷம் தருவதாக, லக்ஷ்மீகரம் வாய்ந்ததாக இருக்கிற ஒன்றுதான் இந்த மங்களமான சிவம். ஆலோசித்து பார்த்தால் இத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் நல்லது, சந்தோஷம், சௌக்கியம், லக்ஷ்மீகரம் என்கிற எல்லாவற்றுக்கும் தாத்பரியம் அன்புதான் என்று தெரியும். அன்புதான் நல்லதை செய்வது, சௌக்கியமும் சந்தோஷமும் தருவது. லக்ஷ்மீகரம் என்று சொல்கிற ஒரு நிறைவான அழகை பரப்புவது, புனிதத்தன்மை என்பதோடு இணை பிரியாமல் சேர்ந்தது அன்பு. ஆசையும் காமமும் புனிதமில்லை, அன்பு புனிதம். அதனால்தான் அன்பே சிவம் என்று சொல்வது. ஆனாலும் மகா அனுபவியான திருமூலர் தான் அப்படி சொன்னாரே தவிர, மற்றபடி தமிழில் அன்பாயிருப்பதை சிவமாயிருப்பது என்றோ, அதே மாதிரி மங்களமாகவோ நல்லதாகவோ இன்பம் கொடுப்பதாகவோ இருப்பதை சிவத்தை கொடுப்பது என்றோ சொல்கிற வழக்கமில்லை. எந்த தமிழ் நூலிலும் அப்படி சொல்லி இருக்கவில்லை. சம்ஸ்கிருதத்தில்தான் அப்படி அந்த வார்த்தையை ஆதிக்கும் ஆதி புஸ்தகம் என்று லோகம் பூராவுமே ஒப்புக்கொள்ளும் வேதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து சகஜமாகவே சொல்கிறதாக இருக்கிறது. இருந்த போதிலும் திராவிட சிவனையே ஆரியர்கள் கடன் வாங்கிக் கொண்டார்கள் என்று ரிசர்ச் மேதைகள் சாதிக்கிறார்கள். இது சம்பந்தமாக இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லணும். உக்ரமாக குரூரமான காரியம் பண்ணிக்கொண்டு ருத்ரன் என்று ஒரு தெய்வம், அவனைத்தான் வேத மதத்தில் முதலில் ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்புறம் சௌமியமூர்த்தியாக சௌக்கியத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற சிவன் என்ற தெய்வத்தை தெரிந்து கொண்டார்கள். அப்படியே காலக்கிரமத்தில் இவனையும் அவனையும் ஒன்று சேர்த்து ஒருத்தனாக பண்ணிவிட்டார்கள் என்பது ரிசர்ச்காரர்களின் தீர்ப்பு. எதற்காக உக்ர தெய்வத்தையும் சௌமிய தெய்வத்தையும் ஒன்றாக்கணுமோ தெரியவில்லை. சரி, பிரத்யக்ஷ ப்ரூஃப் வேத வசனத்திலேயே வெகு ஸ்பஷ்டமாக கிடைக்கிற ப்ரூஃப் என்ன காட்டுகிறது? ருத்ரத்தில் சுவாமியிடம் உன் கோபத்துக்கு நமஸ்காரம் என்றே அடி ஆரம்பத்தில் வேண்டிக் கொண்டு, ஆனாலும் சிவமாக, அதாவது சௌக்கியம் தருகிற மங்களம் மூலமாக ஒரு ரூபம் இருக்கே, அந்த ரூபத்திலேயே எங்களை அனுகிரகி, உன் கை வில்லு, அம்பு, அம்பரா துணி முதலானதுகளையும் சாந்தம் பண்ணி ஜகத்தை ஹிம்சிக்காமல் காப்பாற்று. அசுர ராட்சசர்கள், துஷ்ட பிராணிகள் முதலானதுகள் மேலேயே பானப்பிரயோகம் பண்ணி உன் உக்ர ரூபத்தை காட்டு என்று இந்த மாதிரி அந்த ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டே போகிறதை வைத்துத்தான் இரண்டு சுவாமி, ஒன்று உக்ரம், இன்னொன்று சௌமியம், ஒன்று வைதிகம் ஆரியர்கள் பூஜித்தது, இன்னொன்று அவைதிகம் திராவிடர்கள் பூஜித்தது. அப்புறம் இரண்டையும் கூட்டி கலந்து ஒன்றான சிங்க்ரெட்டிக் டெய்டியாக செய்துவிட்டார்கள் என்று ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்பாக சொல்கிறார்கள். இப்போது நான் சொன்ன ருத்ரம் யஜுர்வேதத்தில் வருவது. இந்த ருத்ரத்தில் இப்படி ஒரே சுவாமிக்கு உக்ரமாகவும் சௌமியமாகவும் இரண்டு ஆஸ்பெக்ட் சொல்லி இருந்தாலும் ஆராய்ச்சிக்காரர்களின் அபிப்பிராயப்படி அதற்கு பூர்வமான ரிக்வேத காலத்தில் உக்ரமாக மட்டுமுள்ள ஒரு ருத்ரனைத்தான் ஆரியர்கள் வழிபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். இப்படி சொல்லி அதுவே முடிந்த முடிவு என்று வைத்திருக்கிறார்கள். அதையே நாமும் அலசி ஆராய்ந்து
ஆலோசித்து பார்க்காமல் வேதவாக்காக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். நிஜமான வேதவாக்கில் நமக்கு நம்பிக்கை, அபிமானம் இல்லை. கொஸ்டின் பண்ணுகிறோம். ஆனால் இண்டாலஜிஸ்ட் என்ன சொன்னாலும் அதை கொஸ்டின் பண்ணாமல் இதுதான் நமக்கு வேதவாக்கு என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். அவர்கள் ரிக்வேத காலத்தில் உக்ர ருத்ரன் மட்டுமே தெரியும் என்கிறார்களே, அது அடியோடு தப்பபிப்பிராயம். ரிக்வேதத்திலும் ருத்ரனை பற்றி 5 சூக்தங்கள் உண்டு. அவற்றை பஞ்சருத்ரம் என்று தொகுத்திருக்கிறது. அதற்கு நாம் கொஞ்சம் அர்த்தம் பார்த்து விட்டாலே தெரிந்துவிடும். ஜாஸ்தி சிரமப்படக்கூட வேண்டாம். சுலபமாக அந்த தியரியை நிராகரித்து விடலாம். அதில் முதல் சூக்தத்தின் ரிக்வேத முதல் மண்டலத்தின் 43வது சூக்தம் அர்த்தம் பார்த்தாலே போதும். அதன் ஆரம்பரிக்கே ஸ்லோக மந்திரமே கூட போதும். அந்த ஆரம்பத்திலேயே ருத்ரனை ஹிருதயவாசியாக சொல்லி இருக்கிறது. ருத்ரஸ்வரூபமும் சிவஸ்வரூபம் மாதிரியே அன்புதான், அதாவது பரமசௌக்கியம்தான் என்பதற்கு எடுத்த எடுப்பில் அவனை ஹிருதயவாசியாக ஹிருதே என்று சொல்லி இருப்பதே நிரூபணம். அந்த ஆரம்ப மந்திரத்திலே அவனை பிரச்சேதஸ் என்றும் சொல்லி இருக்கிறது. அப்படி என்றால் உசந்த ஞானமுள்ளவன் என்று அர்த்தம். ருத்ரன் என்று முதலில் பெயரை சொல்லி உடனேயே அவனுக்கு முதல் லட்சணமாக இந்த ஞானமுடைமையை தான் சொல்லி இருக்கிறது. அடுத்த லட்சணமாக வாரி வழங்குகிறவர்களில் அவன்தான் தலைமை ஸ்தானம், சூப்பர்லேட்டிவ் என்கிறார்களே. அப்படி வள்ளல்களில் எல்லாரையும் மிஞ்சிய சூப்பர்லேட்டிவ் வள்ளல் மீடுஷ்டமன் அவன் என்று இருக்கிறது. அதுதான் இங்கே ருத்ரனுக்கு கொடுத்திருக்கிற பெயர். அதற்கப்புறம்தான் அவனை பலிஷ்டன், வலிமை பொருந்தியவன் என்று 3வது லட்சணம் சொல்லி இருக்கிறது. தவ்யசே என்று இருப்பதற்கு அதுதான் அர்த்தம். இங்கே கூட பலம் என்பதால் உக்ரபாவத்தை சொன்னதாக எடுத்துக்கொள்வதற்கில்லை. நல்ல பலசாலி என்று ஒருத்தனை சொன்னால் முரட்டு சண்டைக்காரன் என்ற அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்வது. இப்படி முதலில் ஞானியாக, அப்புறம் கருணை நிறைந்த வள்ளலாக, அதற்கப்புறம் பலிஷ்டனாக வர்ணிக்கப்பட்டவனை உக்ரதேவதை என்றால் கொஞ்சமாவது பொருத்தமாக இருக்கிறதா? இப்படியேதான் அந்த சூக்தம் நெடுக பரம கிருபாளுவாக ருத்ரன் பல தினசான அனுகிரகங்களை செய்வதை, வைத்தியநாதனாக வியாதி தீர்ப்பதை, யஜ்ஜ ரட்சணை செய்வதை, வேள்வியை காத்துக் கொடுப்பதை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதே தவிர அவனை ஹிம்சிப்பவனாக சொல்லவில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம், குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம், குருவை பணிந்திட இல்லை துன்பம், குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம், குருவை பணிந்திட இல்லை துன்பம், குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம். குருவருளாலே பெருகிடும் பண்பும், குருவருளாலே
பெருகிடும் பண்பும் குருவருள் ஒன்றே நிலையாம் என்றும் குருவருள் ஒன்றே நிலையாம் என்றும் குருவை நினைத்திட கொள்ளை இன்பம் குருவை பணிந்திட இல்லை துன்பம் குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம் குருவருள் கண்டார் கண்டிலை மற்றவை குருவருள் கண்டார் கண்டில மற்றவை குருவருள் கண்டிட வேறேதும் வேண்டிலை குருவருள் கண்டிட வேறேதும் வேண்டிலை குருவருள் பவக்கடல் தாண்டிட வைக்கும் குருவருள் பவக்கடல் தாண்டிட வைக்கும் குருவருள் இளையேல் திருவருள் இளையே குருவருள் இளையேல் திருவருள் இளையே குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம் குருவை பணிந்திட இல்லை துன்பம் குருவை நினைந்திட கொள்ளை இன்பம். குருவை நினைச்சிட்டா பரம சந்தோஷம். மனசு லைட்டா போய் துக்கங்கள்லாம் விலகி மருள் இருளெல்லாம் விலகி சந்தோஷம் ஆயிடும். குருவை பணிகிறவாளுக்கு என்னைக்குமே துன்பமே கிடையாது. எல்லாம் துன்பம் கிட்டே நெருங்காது. அந்த குரு அருள் நமக்கு இருந்து விட்டோம்னா நமக்கு நல்ல பண்புகள் எல்லாம் பெருகின்றே இருக்கும். அந்த குரு அருள் மொத்தம்தான் உலகத்துல நிலை, வேற எதுவும் நிலை கிடையாது. எல்லா சொத்தும் செல்வமும் வரும் போகும். குரு அருள் மொத்தம் என்னைக்கு நிலையாக ஊற்றென பெருகி கொண்டே இருக்குமா. அப்படி அந்த குரு அருளை கண்டவர்கள் வேற ஏதாவது தேடி போவாளா? எங்கேயும் போக மாட்டா. வேற எதுவும் அவளுக்கு வேண்டவே வேண்டாம். குருவருள் இருந்துருத்தோன்னா வேற எந்த இதுவும் அவளுக்கு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அந்த குருவருள் இருந்துருத்தோன்னா இந்த விவசாயத்தை தாண்டறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக கொண்டு போய் நம்மளை சேர்த்துடுமே. அதனால அந்த குருவருள் மாத்திரம் இல்லைன்னா திருவருள் நமக்கு கிடைக்காது. அதனால திருவருள் வேணும்னா நமக்கு குருவருள் இருக்கணும். குருவருள் வேணும்னா நம்ம நல்ல குருவை தேடி நாடி பிடிச்சு குருவுடைய காலகட்டியமா பிடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதா இந்த பாட்டுல நம்ம சொல்றோம். இத நம்ம பெரியவாளுடைய ஒரு இதுல நிகழ்ந்த ஒரு அவருடைய பிரயாணத்தின் போது அவ ஒரு முகாம்ல இருக்கும்போது நடந்த ஒரு நிகழ்வோட அப்படி ஒட்டி நம்ம பார்க்கலாம். குல்பர்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர். அந்த குல்பர்காங்கிறது கர்நாடக பிரதேசமா இருக்கணும். அது அங்க ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு இடம். அது ஒரு கிராமம் அப்படின்னு சொல்லலாம். 2-3 கிராமங்கள் பக்கத்துல சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய அக்ரஹாரங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமமா இருக்கலாம். அங்க பெரியவா அங்க போய் தங்கறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணி போய் தங்கிட்டு இருக்கா. அப்போ அந்த ஊருக்கு சென்னையில இருந்து ஒரு பக்தர் பாக்கிறதுக்கு குல்பர்கால் பக்கத்துல இருக்க அந்த கிராமத்துல போய் பரிவாள தரிசனம் பண்ணதுக்கு போறார். அங்க போய் இறங்கின அப்புறம் தான் அவருக்கு தெரியுது அந்த ஊர்ல 3-4 வருஷமா மழையே இல்ல. எல்லாரும் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஜலம் கிடைக்காத ரொம்ப கஷ்டப்படுறா, திண்டாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இங்கிருந்து ரயில்ல போனவர் அந்த ஊர்ல போய் இறங்கி அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து பெரியவா தங்கி இருக்கிற கிராமத்துக்கு போகணும். அங்க ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பெரியவா கிட்ட போகணும்னு பார்த்தா எங்கேயுமே தண்ணி கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப மனசு ரொம்ப இழகி போய் இவருக்கு ஒரு 2 சொம்பு தண்ணி கொடுத்தா. இவர் ஒரு சொம்பு ஜலத்தால உடம்பெல்லாம் நல்லா தொடச்சுட்டு இன்னொரு சொம்பு ஜலத்தை எடுத்து தலையோட கொட்டிண்டு குளிச்சதாக ஸ்நானம் பண்ணியிருந்தாக பண்ணிட்டு சரி ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றிண்டு பெரியவாளை பார்க்கறது எப்படி போகணுமோ அந்த மாதிரி விபூதி தாரணங்கள்லாம் பண்ணிட்டு கையில பெரியவாளுக்கு எடுத்துன்னு போன பழ வகைகள்லாம் கையில எடுத்துட்டு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனார்.
பெரியவாளை பார்த்தார், தரிசனம் பண்ணார். பெரியவா இவ கேட்டா, எங்க இருந்து வரப்பா, எப்படி வரப்பா, எப்படி இவ்வளவு சிவப்பழமா வந்திருக்கே, நீ எப்படி ஸ்நானம் பண்ண, எப்படி பண்ண, இந்த ஊர்ல இருந்து தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு இங்கெல்லாம் அப்படின்னு பெரியவாள் கேட்டா. அவரும் சொன்னார், நான் இந்த மாதிரி உங்களை பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்காக வரேன்னு சொல்லி அங்க ஒரு வீட்டுல சொன்னேன். அவ எனக்கு 2 சொம்பு தண்ணி கொடுத்தா. நான் ஒரு சொம்புல உடம்பெல்லாம் நல்லா கம்ப்ளீட்டா ஜலத்தால தொடச்சு விட்டு, இன்னொரு சொம்பு ஜலத்தை தலையோட விட்டுன்னு குளிச்ச மாதிரி பண்ணிட்டு, விபூதி தாரணங்கள்லாம் பண்ணிட்டு, பஞ்சகட்சத்தெல்லாம் கட்டிட்டு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த சமயத்துல ஒரே கூட்டம், சல சத்தம். என்னன்னா கலெக்டர் வரார் பார்க்கறதுக்கு. அங்க கலெக்டர், அந்த ஊர் ஜில்லா கலெக்டர் வர்றார் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு. பெரியவாள் பார்த்துட்டு சொல்றார், நீங்க மகான், நீங்க இங்க தங்கிருக்கேள், நிறைய அசௌகரியங்கள் உங்களுக்கு, 3-4 வருஷமா மழையே கிடையாது. உங்களுக்காக நான் எங்கேருந்தோ தண்ணி கொண்டு அங்க உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க பெரியவா அருள் பண்ணணும். உங்களுடைய கருணா கட்டாட்சத்தினால, உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த ஊர்ல மழை பெய்யணும், நீங்க தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவாட்ட அவர் வேண்டின்றார். அவர் ஒரு பக்தர், பெரியவாட்ட வேண்டின்றார். அந்த சமயம் பார்த்து வேற ஒருத்தர் காசிக்கு போயிட்டு வந்தவர் ஒரு சொம்பு நிறைய கங்கை ஜலத்தை கொடுத்தார். சொம்புனா கொஞ்சம் பெருசு, ஒரு குடமும் இல்லை சொம்பு இல்லைன்னு வச்சுப்போமே, அது நிறைய கங்கை ஜலத்தை கொண்டு பெரியவாட்டு கொடுத்தார். கொடுத்த உடனே பெரியவா சொன்னாங்க, என்ன சுபசகுனம் பாத்தியோ, ஜில்லா கலெக்டர் பேசிட்டு இருக்கார், மழை வரணும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கங்கையே ஊத்துட்டா பாத்தியோ. ஆகாசத்திலிருந்து கங்கை வந்தார், பரமேஸ்வரனுடைய தலையில தாங்கின்றார். அவர் ஒரு சொட்டு தான் கீழே விட்டார். அந்த ஒரு சொட்டே இன்னைக்கு பிரவாகமா பெரிய நதியா போறது இல்லையோ, அந்த கங்கா நதி. கங்காதரனுடைய தலையிலேருந்து வந்த கங்கை இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கா பாத்தியா, ரொம்ப எவ்வளவு சன்னாச்சு பாத்தியா, இனிமே ஒரு கவலையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கங்கை சொம்ப தலையில வச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு டான்ஸ் ஆடாத குறையாதான் பெரியவா. அப்ப கலெக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு சொன்னானா, ஒன்னும் கவலையே படாத, கங்கையே வந்துட்டா, இனிமே எதுக்கு கவலைப்படணும், நீ ஒண்ணு பண்றிய, இந்த ஊர்ல ஏதாவது பஜனை கோஷ்டி இருக்கான்னு சொன்ன. இருக்கு, ஆனா இந்த ஊர் பஜனை வேற மாதிரி இருக்கணும், எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு எந்த மொழியில எப்படி இருந்தா என்ன, நீ ஒரு பஜனை கோஷ்டி இருந்தா வர சொல்லு, இங்க ஏதோ சின்ன கோவில் இருக்கு இல்லையா, பெருமாள் கோவில், இந்த கோவில் கண்டவாட பஜனை பண்ண சொல்லுன்னா. சரின்னு கலெக்டரும் ஏற்பாடு பண்ணாரு. இங்கே தேடின்னு போய் அந்த பஜனை கோஷ்டி கூட்டின்னு இன்னைக்கு பெரியவா முன்னாடி உட்கார வச்சு பஜனை பண்ண சொன்னார். அவளும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா. அப்படி ஆரம்பிச்ச நாம சங்கீர்த்தனம் ஆரம்பிச்சது ஒரு 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சது. 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சது 6, 7 ஆச்சு. 7 மணிக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருட்டு, ஏதோ ஒரு மண் வாசனை அடிச்சு, எங்கேயோ மழை பெய்யற மாதிரி வாசனை அடிச்சது. அதாவது எங்கேயாவது தூரல் போட ஆரம்பிச்சதுன்னா காஞ்ச பூமியில திடீர்னு ஒரு மண் வாசனை உங்களுக்கு கிளம்புற மாதிரி அடிச்சது. சித்த நேரத்துக்கெல்லாம் தூரல் போட ஆரம்பிச்சது. பஜனை ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி ஆனோன்னு ஒரு அந்த சிறு தூரல்ங்கிறது ஒரு மழையாச்சு. மழை அப்புறம் கனமழையாச்சு. ஒரு 9 மணி இருக்கும். 3 மணி நேரத்துக்கு கொட்டோ கட்டி ஊரு முழுக்க வெள்ளமா போற அளவுக்கு மழை கொட்டிட்டு. அப்படி மழை கொட்டினோன்னு எல்லாரும் ரொம்ப நாளா மழையே இல்லாத சிரமப்பட்டு திண்டாடி இருந்தவாளுக்கு எல்லா அந்த ஊர்ல இருக்க சுத்தி வர ஒரு 10 கிலோமீட்டர் விஸ்தீர்ணத்துக்கு எல்லா இடத்துலயும் மழை அப்படி பெஞ்சு குளம் குட்டை எல்லாமே நீர்நிலைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா ரொம்பி போயிட்டான். இனிமே அப்புறம் என்ன, இனிமே அந்த ஊர்ல நல்லபடியா பயிர்கள்லாம் விளைஞ்சு நல்லா செழிச்சு ஜனங்களா ரொம்ப சந்தோஷமா வாழறதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு மழை பெஞ்சு எல்லாரும் சந்தோஷப்படுத்திவிட்டான். பெரிய அதுக்கப்புறம் என்ன, வந்த காரியம் முடிஞ்சு போச்சு. எதுக்கு அங்க முகாம் பண்ணா, அந்த ஊருக்கு மழையை வர வச்சு அருள் பண்ணணும்ன்றதுக்கு இந்த கருணை மாமுகில் நினைச்சது. உடனே அந்த முகில் நினைச்ச உடனே மழை கொட்டிடுத்து. ஊரை நல்ல மழை கொட்டினோடனே எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சந்தோஷமா சுபிக்ஷமா நன்னாட்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணா, அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா. ஏன்னா அங்க ஏதாவது ஒரு வீர நீல நடக்கணும், இவரோட வரவுக்காக அந்த ஊர் காத்துட்டு இருக்கும் இல்லையா. இந்த கருணை மாமுகில் மேகம் ஒரே இடத்துல இருக்காதே, மேகம் ஆகாசத்துல மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்ம கருணை மாமுகிலும் இந்த இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு கிளம்பி போயிட்டா. அந்த இன்னொரு இடங்கள் எல்லாம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத நம்ம மேற்கொண்டு வர இதுல பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சச்சாணூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. கீதாச்சாரியனா பகவான்
கீதோபதேசம் பண்றதே இது வெறும் அர்ஜுனனை மட்டும் குறிச்சு பண்ணின உபதேசம் இல்லை, உலக மாந்தர்கள் அத்தனை பேருக்கும் சொன்ன ஒரு தத்துவம் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல சொன்னபடியெல்லாம் நடந்தோம்னா பலன் நமக்குத்தான், நன்மை நமக்குத்தான். அவர் சொல்றத சொல்ற. ஒரு தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, ஊதர சங்க ஊதரேன் அப்படின்னு, வெடியிற போது வெடியட்டும் அப்படின்னு. நாம சங்கதான் ஊதலாம், வெடியறது அப்படிங்கிறது நம்ம கையில இல்லை. அது மாதிரிதான் இங்க பெரியவாளை என்ன பண்ணா, தன்னோட அவதார காலத்துல இந்த தேசம் முழுக்களும் யாத்திரை பண்ணி பல விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி ஜனங்கள் வாழ்வு சீர்படணும், நன்மை அடையணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும், ஆனந்தமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பல விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே வரா. அதுல குருவார விளம்பரம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த குருவார விளம்பரத்துல முதல்ல காப்பி குடிக்க வேண்டாம், டீ குடிக்க வேண்டாம்னு சொன்னா அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த காப்பி டீன்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. செல்லம்மா அப்படின்னு ஒரு பக்த, நூரணி அனந்த கிருஷ்ண சஷில் அப்படின்னு அவரோட இந்த வித்வானோட பொண்ணு செல்லம்மான்னு. இந்த பெரியவா எல்லாத்தையும் காப்பி குடிக்க வேண்டாம், காப்பி குடிக்க வேண்டாம்னு சொல்றதுனால பெரியவா பக்தாள் பல பேர் அந்த காப்பி பழக்கத்தெல்லாம் விட்டவாளும் உண்டு. இந்த அம்மாவால அதை குடிச்சு பழகி போயிடுத்து. எப்பொழுதுமே பழகின உடனே திடீர்னு நிறுத்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம்தான். நாம் அதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். முயற்சி பண்ண அந்த நமக்கு அந்த வைராக்கியம் வர 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 தானே அது விலகி போயிடும். இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, இந்த அம்மாக்கவே ஒரு கில்ட்டியா ஒரு மனசுல ஒரு உறுத்தல் இருக்கும் இல்லையோ, நாம பெரியவா பக்தாங்கிறோம், பெரியவாள்கிட்ட போறோம், எல்லாம் பண்றோம், பெரியவா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றா, ஒரு காப்பியை நிறுத்துங்கோ, காப்பி குடிக்காதீங்கிற, இதை கூட நம்மளால கேட்க முடியலையே அப்படிங்கிற தாபத்துல என்ன பண்ணா, எப்படியானும் பல்ல கடிச்சுன்னா நிறுத்திடுறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு காஃபியை நிறுத்தினா. இந்த கால வேளையில அந்த சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூடா குடிச்சு பழகினவாளுக்கு டக்குன்னு அதை பிடிக்க முடியாது. அதுவும் குறிப்பா பெரியவா அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னதுக்கு காரணம், இந்த காப்பிங்கிற பழக்கமே இந்த பிராமண குடும்பங்கள்ல ரொம்ப இருந்தது. அந்த அவளை பார்த்துதான் மற்றவாளுக்கு எல்லாமும் அந்த பழக்கம்லாம் வந்திருக்குமே வழிய, இன்னமும் மற்ற சமுதாயத்துல பார்த்தா அப்படி காப்பி குடிச்சுதான் ஆகணுங்கிறது ஒன்றும் தலை பொறுப்பா யாரும் வச்சுக்கல, சர்வ சகஜமா இருக்கா. இந்த குடும்பங்கள் அப்படி இருந்ததுனாலே ரொம்ப வலியுறுத்தி சொன்னா அதை. ஏன்னா ஒரு சமுதாயத்துல யாரோ ஒத்தற்ற ஒரு தொத்து வியாதி மாதிரி ஒண்ணு வந்ததுன்னா அதை பார்த்து எல்லாருக்கும் வந்துடும். அதனாலேயே எங்கெங்க இருக்கோ அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி முதல்ல அதுல தீவிரமா அதை நாம தடுக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். அதனாலதான் பெரியவா இப்படி எல்லாம் பார்த்து சொன்னா. அந்த செல்லம்மா அம்மாவும் இந்த காப்பியை நிறுத்தினா. அப்புறம் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒருபடி கீழே இறங்கி வரா. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நன்னாவே தெரியும் மனுஷாலோட வீக்னஸ் என்ன, மனுஷாலோட குணம் என்ன, சக்தி என்ன, எது முடியும் எது முடியாதுங்கிறது ரொம்ப சோ பிராக்டிக்கல்னு சொல்லணும். ரிஷிகள்ல, தெய்வத்துல, மகான்கள்ல, ஞானிகள்ல, குருக்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப வெரி 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 பிராக்டிக்கல் யாரு அப்படின்னா மகாபெரிவாளை சொல்லலாம். அதனால பெரியவா என்ன பண்ணினா, சரி அப்படி சூடா குடிச்சு பழகின வாழ்க்கை திடீர்னு நிறுத்தினாக்க தலைவலின்னு அன்னைக்கு ஏதானும் சிரமப்படுவா அப்படின்னு போல இருந்ததுன்னா, காப்பிக்கு பதிலா டீயை வேணா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துண்டா. அவ்வளவுதான். அதுக்காக அதை குடிக்கணுங்கிற சட்டம் இல்லை. அது இல்லாத இருக்க முடியாதுன்னு இதை வேணா பிடிச்சுக்கோணும். ஏன்னா அந்த 2 விஷத்துல எந்த விஷம் பரவாயில்லைன்னா அது பெரிய விஷம், இது சின்ன விஷம். அதுக்காக அதை சொல்லியிருந்தா இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, இதை பிடிச்சுண்டா. சரி காப்பி வேண்டாம், அதுக்கு பதிலாக டீ அப்படின்னு. இப்பவும் பல பேர் இருக்கா, காஃபி குடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா கூட டீ குடிக்கிறது அப்படின்னு. பெரியவாளோட உபதேசம் காப்பியும் விடாது, டீயும் விடாது. அந்த குருவார விளம்பரத்திலே இது ஏதானு வேணும்னா கஞ்சி குடிங்கன்னு தானே சொன்னா. அப்படி டீ குடிக்கிறதுக்கு இந்த அம்மா வச்சா, இதை அப்படியே இருக்க வேண்டியதானே. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, பெரியவா சொல்றாளேன்னு நான் காப்பியை நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா. பெரியவானே, பின்ன என்ன போ, ரொம்ப சந்தோஷம் போ, இது ஒன்னையானு கேட்டியே அப்படின்னு, இது ஒண்ணு கேட்டுட்டேன்னு. அந்த அம்மா காப்பியை விட்டுட்டேன்னா பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னா. உடனே அப்ப என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டா, காப்பியை விட்டுட்டு என்ன பண்ற அப்படின்னா, இல்ல அது குடிச்சு பழகிட்டதுனால காப்பியை வேண்டான்னு பெரியவா சொன்னாலேன்னு அதை விட்டுட்டேன், அதுக்கு பதிலாக டீ சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனே, பின்ன என்ன போ, 2 எழுத்துலேருந்து ஒரு எழுத்துக்கா இறங்கினியே கீழே அப்படின்னா. இது என்ன அப்படின்னா தமாஷா பெரியவா சொல்றது, காப்பிங்கிறது 2 எழுத்து, டீங்கிறது 1 எழுத்து. 2 எழுத்தை பிடிச்சிருந்ததுல 1 எழுத்து அழிஞ்சு கொடுத்தோம், இப்போ 1 எழுத்துக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம்
இன்னும் போக போக இந்த ஒரு எழுத்தும் அழிஞ்சு நீ எல்லாத்துக்கும் உனக்கு ஞானம் வரட்டு போ அப்படின்னு பெரியவா விளையாட்டா சொன்ன. அந்த அம்மா சொல்லி சொல்லி சிரிப்பா. பெரியவாள்கிட்ட காப்பியை விட்டுட்டேன்னு பெருமையா சொல்லிட்டு எடுத்து டீயை பிடிச்சுட்டேன்னு உடனே அதுக்கு பெரியவா கிண்டல் பண்றா. 2 எழுத்துலேருந்து ஒரு எழுத்துக்காக குறைஞ்சி இந்த ஒரு எழுத்தும் கூடிய சீக்கிரம் அழியட்டும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னு அவன் கால் பட்டு அழிந்தது இங்கென் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தே. இது அருணகிரிநாதர் வாக்கு. முருகனோட எதெல்லாம் அழிச்சர் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு லிஸ்ட்ல சொல்றார். செயல்பட்டழிந்தது செந்தூர் வயல் பொழில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அதுல சொல்றார். கடைசியில முடிக்கத்தே அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கன் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தே அப்படிங்கிற. அவனோட வேல்பட்டாக்க செந்தூர் வயல் பொழில் அழிஞ்சது, சூரபத்மன் அழிஞ்சான், அது அழிஞ்சது அழிஞ்சது. அப்படி ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒவ்வொரு இடத்துல அழிச்சவன் இங்க என்னத்தை அழிச்சான்னர். அவனோட பாதம் திருப்பாதம் என் தலையில பட்டத்தினால பிரம்மா எழுதின தலை எழுத்து முழுக்கலும் அழிஞ்சு போயிடுத்தான். அப்படின்னா அவ்வளவுதான் பிராரப்தம் எடுத்துன்னு அர்த்தம். இந்த பிராரப்தம் தானே பிரம்ம லிபியா நமக்கு தள்ள எழுத்து இருக்கு. அந்த குருநாதனோட பாதம் பட்டோன்னு என்ன ஆயிடுத்துன்னு தலையில இருந்து பிரம்ம லிபியா அழிஞ்சு போயிடுத்து, நம்ம பிராரப்தம் முழுக்கலும் போயிடுத்து அப்படின்னு. அதுதான் நீங்க பெரியவா சொல்றாப்புல 2 எழுத்துலேருந்து ஒரு எழுத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு எழுத்தும் அழிஞ்சு க்ஷேமா இருக்கட்டும் போ நல்லபடியா கடை தேரட்டும் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படிங்கிறாப்புல ஞாபகம் இந்த காப்பியின் ஒண்ணு அத அப்படி எல்லாம் பெரியவா குருவார விளம்பரம்லாம் சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு வந்தா. அப்படி பண்ணிட்டு வரத்தே பிரதோஷ காலம். அந்த பிரதோஷ காலத்துல சாத்தனூருங்கிற இடத்துல தான் அடுத்த வருஷம் அந்த சாத்துர்மாசியத்தை பண்ண 1952 வருஷ சாத்துர்மாசியத்தை அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இந்த சாத்தனூர்ல பிரதோஷ காலத்துல ரொம்ப முக்கியம். பிரதோஷ காலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பிரதோஷ காலம். அந்த பிரதோஷ காலத்து சிவதாண்டவம் அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். இந்த பிரதோஷ காலத்துல தான் பரமேஸ்வரன் தாண்டவம் ஆடுறதா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. சிவதாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிவதாண்டவம் ஆடுற அந்த பரமேஸ்வரன் ஆடுறதே நடராஜா நடராஜா சிதம்பரம்னு அவர் ஆடுறதுக்கு ஒரு க்ஷேத்திரமே இருக்கு. அப்படி பிரதோஷ காலத்துல ஆனந்த தாண்டவம் பரமேஸ்வரன் ஆடுறதே பிரம்மா தாளம் போடுறார், விஷ்ணு மிருதங்கம் வாசிக்கிறார், இந்திரன் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறான், சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறா. இப்படி எல்லா தேவதைகளும் இந்த ஆனந்த தாண்டவத்தை பார்த்து ஆனந்தமடைய சந்தோஷமடைய அவாவாளான கைங்கரியம் அவாவாளான இதெல்லாம் பண்ண பரமேஸ்வரன் ஆனந்த தாண்டமானதா மகா பிரதோஷ காலத்தை சொல்லியிருக்கு. அதனால்தான் பிரதோஷ காலத்துல பரமேஸ்வர சந்நிதியில தான் இருக்கணும். ரொம்ப சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவா பிரதோஷ காலத்துல சிவசந்நிதியை தவிர வேற எங்கேயும் இருக்க மாட்டா. இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. காரணம் வேற எந்த தேவதைகளும் தங்களோட இடத்துல இல்லை. எல்லாருமே பரமேஸ்வர சந்நிதியில இருக்கா. இந்த ஆனந்த தாண்டவத்துல கலந்துக்க பார்க்க ஆனந்தத்தடைய. அப்படி எல்லாரும் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதே நாமும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா எல்லாரோட அனுகத்தையும் அடைஞ்சுடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் இந்த பிரதோஷ காலத்துல சிவசந்நிதியில இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் நமது சிஷ்டாச்சாரத்துல வந்தது. அந்த பிரதோஷ பூஜை காஞ்சி மடத்துல எப்படி நடக்கும்னு இன்னைக்கும் போய் பார்க்கலாம். அப்படி கைலாசமா இது இல்ல காஞ்சியா இது ஒரு மடமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வராப்புல அந்த ஆச்சாரியால் பண்ற அந்த பிரதோஷ கால பூஜையும் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே கொடுத்த கைலாசத்திலேருந்து கொண்டு வந்த இந்த சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு யோக சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு ஸ்ரீருத்ரத்தினால அபிஷேகமும் ருத்ர திரிசதியினால பில்வார்ச்சனையும். தும்பப்பூ எப்படி இருக்கும் அப்படியே மலையா குமிச்சிருக்கும். தும்பப்பூ இருக்கிறதுலே துணுண்டு பூ. அந்த பூவை பறிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் வெய்ய நாள்ல தான் அது பூக்கும். அப்படி பெரியவா பிரதோஷ பூஜையில பார்த்தேன்னா தும்பப்பூ கூட கூடையா கொண்டு கொடுப்பா பக்தாலாம். அப்படின்னா என்ன ஒரு பக்தி ஸ்ரத்த இருக்கணும். அந்த தும்பப்பூல அழகா பெரிய மாலை நிலமாலை மாதிரி மாலையெல்லாம் கட்டி சந்திரமௌலி சாத்தி அப்படி எல்லாம் ஒரு அபூர்வமான காட்சிகள்லாம் காஞ்சி மடத்துல பார்க்கலாம். அப்படி பிரதோஷ பூஜை இருக்கும். அந்த பிரதோஷ காலத்துல பெரியவாளே சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட ருத்ராட்ச கிரீடம்லாம் வச்சுட்டு பரமேஸ்வரன் அங்க இருக்காரா இங்க இருக்காரான்னு தெரியாத பரமேஸ்வரனுக்கே பரமேஸ்வரன் பூஜை பண்றாப்புல அந்த ஒரு காட்சியா கைலாச காட்சியா இருக்கும். அந்த பிரதோஷ காலத்துல இப்படி பிரதோஷ பூஜை பண்றதே பிரதோஷ தாண்டவம் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இந்த பரமேஸ்வரனோட தாண்டவத்தை பார்த்தவர் நேரையே பார்த்தவர்ல ஒருத்தர் பதஞ்சலிங்கிற மகர்ஷி. அவர் அந்த பரமேஸ்வரனோட அந்த தாண்டவத்தை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார், சம்பு நடனம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கு. 8 ஸ்லோகம் நடேசாஷ்டகம் அப்படின்பா. சதஞ்சித முதஞ்சித நிகுஞ்சித பதம் ஜல ஜலி ஜலச்ச மஞ்சு கட்டகம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு
பரச்சிதம்பர நடம் ஹிருதி பஜ அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி 8 ஸ்லோகம் சம்பு நடனம் வேறு. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி ஆடியிருப்பார் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தை நாம பாடி கேட்டாலே தெரிஞ்சு கொண்டுள்ளலாம். அதுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா சரண ஸ்ருங்க ரஹித ஸ்லோகம் அப்படின்னு பேரு. அதாவது சரணம்னா கால் வாங்குற மூலியம். இப்ப ர அப்படின்னா பக்கத்துல கால் வாங்கினா ரா அப்படின்னு வருது. அந்த கால் வாங்காத இருக்கிறது. அதே மாதிரி கொம்பு போடுறது, கீ அப்படின்னா மேல தூக்கி, கேங்க்கு மேல கொம்பு போட்டோம்னா கீ அப்படிங்கிற. இந்த கொம்பு போடுறது கால் வாங்காதது, இது ரெண்டும் இல்லாதது சரண ஸ்ருங்க ரஹித ஸ்லோகம் அப்படின்னு பேரு. இதில் முழுக்களும் இந்த ஸ்லோகம் முழுக்களும் இப்படிதான் இருக்கும். கால் வாங்கின எழுத்து எதுவும் வந்திருக்காது, கொம்பு போட்ட எழுத்து எதுவும் வந்திருக்காது. அப்படி இருக்கிறது ஒரு அபூர்வமான ஸ்லோகம். பதஞ்சலி மகர்ஷி பண்ணுது. பெரியவா அதுக்கு ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்றா. ஏன் இவர் கொம்பு இல்லாத கால் இல்லாத எழுத்தா வச்சுன்னு ஸ்லோகம் பண்ணினான்னு? வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவர் பதஞ்சலினா ஆதிசேஷனோட அவதாரம். பாம்புக்கு காலும் கிடையாது கொம்பும் கிடையாது. அதனால அந்த பாம்போலியும் அவருக்கு காலும் கிடையாது கொம்பும் கிடையாது. அதனால அவர் பண்ணின ஸ்லோகத்துக்கும் காலும் கிடையாது கொம்பும் கிடையாது. சரண சிங்கரஹிதமா இப்படி நடேசாஷ்டகம் பண்ணினார் அப்படின்னு இந்த சம்பு நடனத்தை சொல்லி, பெரியவாளுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அந்த பிரதோஷ காலத்துல இந்த சம்பு நடனத்தையும் சொல்லிண்டு அந்த அதுக்கு முக்கியமா சொல்லியிருக்கு பரமேஸ்வரன் ஆடுறதே சுத்த மத்தளம் அப்படின்னு அதைத்தான் விஷ்ணு வாசிச்சுதா சொல்றது. அந்த சுத்த மத்தளம்னு ஒரு வகை இந்த மிருதங்கத்துல அந்த சுத்த மத்தளத்தை வாசிச்சுண்டு சங்குநாதம் பண்ணிண்டு சங்கத்தை ஊதிண்டு இந்த பதஞ்சலி மகர்ஷி பண்ணின இந்த நடேசாஷ்டகத்தை சொல்லிண்டு பிரதோஷ பூஜையில பரமேஸ்வரன் ஆடினாரோ இல்லையோ யாரானும் ஆடணும். இப்படி நாட்டியமும் ஆடிண்டு நர்த்தனமும் பண்ணிண்டு இந்த ஸ்லோகத்தையும் பாடிண்டு இந்த வாத்தியங்களோட சேர்ந்து இதை பண்ணி சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆசை. இதுக்காக என்ன பண்ணினா ஸ்ரீவாஞ்சியம் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வான், அந்த சங்கீத வித்வான்கிட்ட சொல்லியிருந்தா இந்த நடேசாஷ்டத்தை எப்படியானும் ராகதாளத்தில் அமைச்சு அதை தயார் பண்ணு, இதை பாடி பிரதோஷ காலத்துல சுத்தமத்தளத்தோட பரமேஸ்வரனுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, இதை ஏற்பாடு பண்ணுன்னு சொல்ல அவர் டியூன்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். பெரியவா என்ன பண்ணா நீனே ஆடணும்னா. அவர் சொன்ன நான் ஏதோ சங்கீத வித்வான் பாடுவேன், எனக்கு ஆட்டம்லாம் தெரியாதே, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கு போய் கிரமமா நாட்டியெல்லாம் கத்துட்டுக்கணும், அந்த நாட்டிய சாஸ்திரத்தை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நான் எப்படி ஆடுறதுன்னு. பெரியவா உடனே இதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ புதுசா ஒன்றும் கத்துக்கித்துன்னு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இது ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண போறோம், நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணலாம். நீ தெரிஞ்சதை என்ன பண்ணு, கொசவன் மண்ணை முதிப்பானும் இல்லையோ, அதாவது இந்த மண்ணு பிசையறதுக்கு பானை பண்றதே இந்த கொயவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா, அதை போட்டுவிட்டு அல்ல தண்ணியை ஊற்றிட்டு அவ காலால ஏறி நின்று தெங்கு தெங்குன்னு மூச்சுட்டே இருப்பா. அதை சமன்படுத்துறதுக்காக நீ கொசவன் மண்ணு முதிக்கிறாப்புல நீ என்ன பண்ணு, கையங்காலையும் ஆட்டின்ட்டு இந்த சம்பு நடனத்தை சொல்லிகிட்டே பண்ணு, அதுக்கு என்ன வருதோ போரும், அதுதான் நாட்டியம், அதுதான் நர்த்தனம், இப்படி பண்ணுன்னா. பெரியவா சொல்லியாச்சுன்னா என்ன பண்றது, அவர் அப்புறம் தயார் பண்ணிட்டு வர அந்த சாத்தனூர்ல 1958 வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் 29ஆம் தேதி பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்ண இந்த ஸ்ரீவாஞ்சி ராமச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அந்த வித்வான் இந்த சம்பு நடனத்தை அரங்கேத்தினா சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அர்ப்பணமா பண்ணப்பட்டது. கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்துங்கோ, ஒரு பிரதோஷ காலம், மகா பிரதோஷ காலம், அதுவும் காஞ்சிபுரம் மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வர சந்நிதி பூஜை பண்றதோ சாட்சாத் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமா மகா பெரிவா, எய்த்தாப்புல இப்படி சம்பு நடனம், அதை பாடுறவர் ஆடுறவர் நல்ல தேர்ந்த சங்கீத வித்வான், பரம பவித்திரமான பிரதோஷ காலம், கைலாசத்திலேருந்து கொண்டு வந்து சந்திரமௌலீஸ்வரர் அவரோட பூஜை பண்றது சாட்சாத் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமான குருநாதனான பெரியவா, எய்த்தாப்புல பெரிய சங்கீத வித்வானான ஸ்ரீவாஞ்சியம் ராமச்சந்திர ஐயர். இவா இப்படி இந்த சம்பு நடனத்தை சொல்லி ஆடி பாட இந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்திருக்கும், 1952 வருஷம் இந்த பிரதோஷத்துல எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத நாம கற்பனையில தான் அனுபவிக்கலாம். கற்பனை பண்ணி பார்த்துட்டாலே போறோம். அன்னைக்கு நேர பார்த்தவாள்லாம் மகாபாகியசாலிகள், சாட்சாத் பரமேஸ்வரனோட தாண்டவத்தை கைலாசத்திலேயே பார்த்ததுக்கு சமம் தான். ஆனா அதே காட்சி நாம இன்னைக்கு மானசீகமா பண்ணி பார்த்துக்கலாம், அனுபவிக்கலாம் அந்த ஆனந்தத்தை. இது இன்னும் கொஞ்சம் பிரத்யட்சமா வேணும்னா இன்னைக்கும் நாம காஞ்சி மடத்துக்கு போனோம்னா பிரதோஷ காலத்துல இந்த வைபவம் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பிரதோஷ காலத்துல மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கும் காஞ்சி மடத்துல தினம் சாயந்திர வேளையில
ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலோட பாதுகையை வச்சு தீப நமஸ்காரம்னு பண்ணி அதுல இந்த சம்பு நடத்திலிருந்து சில ஸ்லோகங்களானும் சொல்லி சுத்தமத்தலத்தோட இதை ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்றது அப்படிங்கிறது இன்னி வரைக்கும் இருக்கு. அன்னைக்கு நடந்ததுல ஒன்னே ஒண்ணு குறையிறது, நடுப்புற ஆடல்ல ஒத்துரும், ஆடி காமிக்கல, அதுதான் குறைச்சலா இருக்க வழி, மீது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு நாம அதை அனுபவிக்கலாம். இப்படி எல்லாம் பெரியவா இந்த பிரதோஷ காலத்துல இந்த சம்புன நடத்த பண்ண சொல்லி, அதுக்கு அந்த ஸ்ரீவாஞ்சியம் ராமச்சந்திரியருக்கு பெரிய பீதாம்பரம், தங்கத்துல கட்டின ஸ்படிக மாலை, இதெல்லாம் அவருக்கு சன்மானமா பண்ணினா. இதை பண்ணிட்டு அந்த ராமச்சந்திரையிட்டு பெரியவா ஒரு கண்டிஷன் போட்டா. என்ன அப்படின்னா, இதோட பெருமை உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம பார்த்தவா எல்லாருக்குமே இது எப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், தெரியுது. அதனால இந்த நடனத்தை நீ என்ன பண்ணணும், இதோட சாண்டிட்டி புனிதம் கெடாத காப்பாற்ற வேண்டியதான் நம்மளோட கடமை. அது கெடாத இருக்கணும்னா என்ன பண்ணா, இத ஒரு காட்சி பொருளா ஆக்கி எங்க வேணா போய் யார்கிட்ட வேணா எப்படி வேணா ஆடி காமிக்கிறது பாடி காமிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு மேல ஸ்ட்ரிக்டா என்ன பண்ணான்னு, என்னோட உத்தரவு இல்லாத நீ இதை வேற எந்த இடத்துலையும் ஆடி காட்டக்கூடாது, ஒன்றும் பண்ணி காமிக்க கூடாது அப்படி. ஒரு புறம் ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்தில் வந்திருக்கிறதே ஒரு சைவ மடாதிபதி ஆதீனம் வந்திருந்தார், தர்மபுரம் ஆதீனம் வந்திருக்கிறதே அவ அந்த ஆகம பாடசாலையெல்லாம் வச்சிருக்கா, தேவார பாடசாலையெல்லாம் இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் கூட்டிருந்தா பெரியவா போயிருந்தா. அங்கே வந்திருக்கிறதே அந்த தேவாரம் பாடுற ஓதுவார்கிட்டெல்லாம் சொல்லி அப்பர் சுவாமிகள் சொன்ன திருத்தாண்டகத்தை பாட சொல்லி கேட்கறதே என்ன பண்ணா, தன்னை மறந்து இந்த திருத்தாண்டகத்துக்கு பெரியவா ஆட ஆரம்பிச்சுட்டா, நர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. இதை பார்த்து இந்த ஓதுவார் எல்லாரும் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு விட்டா. அவ எதிர்பார்க்கல பெரியவா திருத்தாண்டகத்தை பாட சொல்லி கேட்கத்தான் கேட்டு ஆனந்தப்பட போறான்னு. பெரியவா அதை கேட்ட மாத்திரத்துல அப்படியே தன்மயமாயி நர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைக்கு பண்ணியிருக்கா, வியாச பூஜை பண்றதே, வியாச பூஜையில ஒரு சமயம் புனர் பூஜை பண்றதே நாட்டியம் தரிசயாமி அப்படிங்கிறதே காலை தூக்கிண்டு நடராஜா மாதிரி போஸ் கொடுத்துண்டு அதுக்கு அபிநயம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி பெரியவாளும் அதெல்லாம் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளும் தான் பண்ணணும். எதுவும் ஒரு அடுத்த வாளுக்காக மனுஷாளுக்காக இருக்கக்கூடாது, காட்சி பொருளா ஆயிடக்கூடாது. அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அதோட சாங்டிட்டி போயிடும். ரெண்டாவது நமக்கு ஒன்னே அதில் ஒரு வியாபார நோக்கம் வந்துடும். இங்கே ஆடினா இதை கூட தருவாளா, அங்கே ஆடினா இதை விட அங்கே பண்ணினா அதை விட ஜாஸ்தி பணம் வருமா, இப்படிலாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அதனால நம்ம சித்த சுத்தி போயிடும். இந்த கர்மானுஷ்டானங்கள் எல்லாமே நமக்கு சித்தம் தெளியறதுக்கு தான், நம்மளோட ஆசையெல்லாம் போறதுக்கு நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறதுக்கு தான். அதுக்கு இல்லாத இதுவே விபரீதமா இதை கொடுக்க முடியுமே ஆயிட போறதேங்கிறதுக்காக தான் ஜாகிரதை பண்றதுக்காக இப்படி பண்ணினா. அப்படி பெரியவா அப்படிலாம் இருந்திருப்பாங்கிறதுக்கு பார்த்தேன்னா, சமீபத்தில் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சித்திரம் எழுதுற பெரியவாளை நடராஜா கோலத்தில் இருக்கிறாப்புல படம் வரைஞ்சிருக்கார். ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அறையில அந்த படத்தை வச்சுட்டு இருக்கா. பார்த்தேன்னா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. சாட்சாத் அந்த நடராஜமூர்த்தி மாதிரியே பெரியவா காலை தூக்கின்னு இடது பாதம் தூக்கி ஆடும் நடராஜ நடி பணிவையே அப்படின்னு சொல்றாப்புல காலை தூக்கின்னு நர்த்தனம் பண்றாப்புல இருக்கு. அந்த நடராஜா தான் பிரதோஷமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறாப்புல. இப்படி எல்லாம் பெரியவா பண்ணிட்டு வந்த பெரியவா 1953 வருஷம் ஹிந்து அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற ஒன்ன சொன்னா. அதை கும்பகோணத்துல முதல்ல ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ்ல பண்ணி பார்க்கப்பட்டது. அது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுக்கலும் பல இடங்கள்ல பரவி இருக்கு. அது என்ன அதோட லட்சியம் அப்படின்னா, அப்ப பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இருந்தா, அந்த வருஷம் 53 வருஷம் சாதுர்மாசம் காஞ்சிபுரத்துல, அப்படி கும்பகோணத்துல இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சா. அதாவது மனிதநேயம் அப்படிங்கிறோம். அதாவது மனுஷா ஒருத்தருக்கொத்தர் அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். இது எல்லா மதமும் எல்லா சம்பிரதாயமும் எல்லா மகான்களும் இதையத்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஏதோ இந்த மனுஷாளுக்கு மனுஷா அன்போட இருக்கணும், பிரியத்தை காமிக்கணுங்கிறதோட இல்லாத இந்த உயிரோட இருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட தான் நாம பிரியமா இருக்கணும்ல, உயிரற்ற உடல்ல கூட ஒரு பணத்திட்ட கூட நமக்கு பிரியம்தான் இருக்கணும், மதிப்பு இருக்கணும், மரியாதை இருக்கணும், அவள்கிட்ட நம்மளோட மனித நேயத்தை காமிக்கணுங்கிறதுக்காகவே இதை வச்சாப்புல இருக்கு. அவர் உயிரோட இருக்கிறவாளை மட்டும் நேசிச்சான்னு இல்லை, உயிர் இல்லாதவாளையும் நேசிச்சிருக்கார் அப்படின்னு அந்த நேசம் நேயத்தோட எல்லையில வரம்பா இருந்திருக்கா பெரியவான்னு தெரியறது இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம். அதுல பெரியவா அதுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்து
ஒரு விஷயங்கள் மெசேஜ் கொடுத்திருந்தா. அதுல சொல்றது ஜீவாத்ம கைங்கரிய தர்மத்தை எல்லாரும் அடிக்கடி நினைச்சு பார்த்துக்கணும். முன்னாலே சொன்னோம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு ஒன்று பெரியவா எல்லாருக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணான்னு. அதை அடிக்கடி நினைச்சு பார்த்துக்கணும். இந்த உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, இன்னும் தாவரங்கள்லாம் இருக்கு, இன்னும் எத்தனையோ விலங்குகள், பறவைகள், இது மாதிரி ஜீவராசிகள்லாம் இருக்கு, மனுஷா நாம இருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு, காரியம் இருக்கு. அதனால பலன்கள்லாம் இருக்கு. பஞ்சபூதங்கள்னால ஏதோ பலன் அடையிறோம், சூரிய சந்திரனால பயன் அடையிறோம், தாவரங்கள்னால பலன் அடையிறோம், விலங்குகள், பறவைகள், மற்ற ஜீவராசிகள்லாம் பலன் அடையிறோம். இப்படி மனுஷன் பல விதத்துல பல பயன்கள்லாம் அடையிறோம். இப்படி நாம அடையிற பலன்களை அடையிற நாம அதுகளுக்கெல்லாம் திருப்பி என்ன பண்றோம்? கைமாறதானம் பண்றோமோ? இதை யோசிக்கணும்னு பெரியவா. காரணம் என்னன்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு, என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை, செய் நன்றி கொன்ற மகருக்கு அப்படிங்கிற. எந்த பாவம் பண்ணினா கூட அதுக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு, பரிகாரம் உண்டு. ஆனா பண்ணின நன்றியை மறக்கிறதுக்கு மட்டும், அந்த பாவத்துக்கு மட்டும் வெடிமோட்சமே கிடையாதுன்னு சொல்ற. அதுக்கு ஆளாடாத இருக்கணும் தான். அந்த நன்றி பெருக்குல தான் இப்படி நாம இருக்கணும். அதுக்கும் மேல ஈஸ்வர சிருஷ்டியிலே ரொம்ப உயர்ந்தது இந்த மனுஷ பிறவி. என்ன ஒரு அழகா சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணி வச்சிருக்கார். அந்த நினைச்சு பார்த்தா தெரியும், அபூர்வமான சிருஷ்டி அந்த ஈஸ்வர சிருஷ்டியில இந்த மனுஷ சரீரம். அப்படி இருக்க அந்த மனுஷன் உயிரோட இருக்கிறதே தான் ஏதோ வசத்தி. அதுக்கப்புறம் அந்த பிராணம் போயிடுத்துனா அது மட்டம் குப்பைங்கிறதுல பாவம் தோணப்படாதுன்னு அந்த மரிச்ச உடம்ப கூட எவ்வளவு மரியாதையா அடக்கம் பண்ணி அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு அது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. இது மனித நேயத்தோட உச்சி. அதனால அப்படி நாம தெரிஞ்சவா யாரானும் நாம பார்த்து யாரு மரிச்சாலும் அனாதைன்னு அவ கிடக்கக்கூடாது. ஏன்னா வசுதெய்வ குடும்பம் அப்படிங்கிறோம். ஆச்சாரியால் சொல்றாரு, மாதாச்ச பார்வதி தேவி பிதா தேவோ மகேஸ்வர பாந்தவா சிவபக்தாச்ச ஸ்வதேஷோ பவனத்ரியம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்படி உலகமே நம்மளோடது, நாம எல்லோரும் ஒரு தாய் தந்தைக்கு பிறந்தவர் அப்படின்னாக்க அப்ப எங்கே இந்த அனாதைன்னே வராது. எல்லோரும் ஒருத்தருக்கொத்தர் உறவுகாராதான். அப்படி நாம் அந்த பாவம் வரணும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ மதத்திலே இருக்கட்டும், இஸ்லாம் மதம் முதலாளத்தெல்லாம் இப்படி அவ மதத்தை சேர்ந்தவ யாரு போனாலும் அந்த சரீரம் நடு ரோட்ல அனாதையே கிடக்காது. அதுக்கு அடக்கம் பண்றதுக்கு நல்லடக்கம் பண்ண ஒரு நிறுவனம்லாம் ஸ்தாபனம்லாம் வச்சுருக்கா. அதுக்குன்னு அவ காசு பணம்லாம் செலவழிச்சு எல்லாம் ஒதுக்கி எல்லாம் பண்றா. இந்த இந்து மதத்துல அது மாதிரி இல்லை. நாமளும் அப்படி விடக்கூடாது. அதனால அந்த அநாத பிரேதங்கள் எங்க இருந்தாலும் அதை எடுத்துன்னு வந்து எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு நல்லடக்கம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு மரியாதையா அது சத்கதி அடையறதுக்கு நாம ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுக்காக அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சா. இதை பண்ணினா என்ன பலன்னு, அநாத பிரேத சம்ஸ்காரத் அஸ்வமேத பலம் லபேத் அப்படின்னு சொல்றது. அப்படி ஒரு அநாத பிரேதத்தை நாம அடக்கம் பண்றதுக்கு உதவி பண்ணினோம்னா நமக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணின பலன் வரும் அப்படின்னு சொல்றது. இருக்கிறதுலேயே உயர்ந்ததான அஸ்வமேத யாகம் பண்றது இந்த அநாத பிரேதத்தை அடக்கம் பண்றதுனால வருதுன்னு சொல்றது. அதை நமக்கு இந்த அஸ்வமேத பலன் நமக்கு சுலபமா வரணுங்கிறதுக்காக இந்த அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்ங்கிறது 1953 பெரியவா நமக்கு உபதேசம் பண்ணினா. இதுக்கு எப்படி எல்லாம் பலன் இருந்திருக்கு, என்னென்னலாம் இதனால அதிசயங்கள் நடந்திருக்கு, பெரியவா எதிர்பார்த்த அந்த அன்பு நமக்குள்ள பெருகி இருக்குங்கிறதெல்லாம் பின்னால நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றரு செம்மேனியர் வேதமொழியர் வெண்ணீற்றரு செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரா
ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மணாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடரப் பூணுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தனச் சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என்
நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.